Let us see this video. I'm sharing the screen. I hope everybody can listen to me. It was the year 1898. Swamiji was recouping his health at Darjeeling when he received the news of an outbreak of plague in Calcutta. Three-fourths of the population had left the metropolis owing to the plague epidemic. Hearing this news, Swamiji said, "We have to serve them, even though we are required to sell everything. We were only wandering monks living under a tree. We shall stay under a tree." On May the 3rd, the Swami reached Calcutta, although his health was not good. He thought that he might be of help to his people. They were terror-stricken by the plague and dismayed by the plague regulations. It was as if a storm were about to burst over Calcutta. People were fleeing in panic. Troops were called to quell riots. The Swami grasped the gravity of the situation at once. On the day of his arrival at the Mutt, he drafted a plague manifesto in Bengali and in Hindi. He wanted to start relief operations immediately to help the afflicted. Swamiji, where will the funds come from? Why? We shall sell the newly bought mud grounds if necessary. We are sannyasis. We must be ready to sleep under the trees and live on daily bhiksha as we do. What? Should we care for mutton possessions when by disposing of them we could relieve thousands suffering before our eyes? Fortunately, this extreme step was not necessary, for he soon received promises of ample funds for his immediate work. He instructed them to teach sanitation and to themselves clean the lanes and houses of the areas to which they were sent. The relief that this service afforded the plague patients was immense, and the measures adopted by the Swami gave the people confidence. The work endeared him to them. They saw that he was in truth a practical Vedantin, for he applied the metaphysical doctrines of the Vedanta to the relief of want and affliction among his fellow men. This is the gist of all worship, to be pure and to do good to others. He who sees Shiva in the poor, in the weak, and in the deceased really worships Shiva. And if he sees Shiva only in the image, his worship is but preliminary. He who has served and helped one poor man, seeing Shiva in him, without thinking of his caste, or creed, or race, or anything, with him, Shiva is more pleased than with a man who sees him only in temples. This life is short. The vanities of the world are transient, but they alone live who live for others. The rest are more dead than alive. This is a very popular quotation of Swami Vivekananda. This life is short, the vanities of the world are transient, but they alone live who live for others, and the rest are more dead than alive. Remember this. Doing good to others out of compassion is good, but the seva of all beings in the spirit of the Lord is better. Swami Vivekananda holds a pride of place among the makers of modern India. He was one of the greatest patriots to have ever been born in this country. Considering the relevance of his... Okay. So we have seen a beautiful example. There is a story also behind that when Swamiji decided that he will do this for plague, মানে উনি যখন ডিসাইড করলেন যে প্লেগের জন্য আমরা সেবা করব, কাজ করব, উনি অ্যাট দ্যাট ভেরি মোমেন্ট উনি ডিসিশন নিয়েছিলেন যে এই সমস্ত মঠ এবং তার যে জমি জমা যা কিছু আছে আমরা বিক্রি করে দেবো অ্যান্ড প্লেগের জন্য আমরা কাজে লেগে পড়বো। Then this immediate step that he had already taken within his mind was stopped by Sushima. উনি বললেন যে একটাই প্লেগে কি সব শেষ হয়ে যাবে? ডোন্ট ওয়ারি, মানি উইল কাম, টাকা আসবে, তুমি করতে পারবে, বাট এরপরে আরো অনেক সমস্যা আসবে, প্লেগ আসবে, আরো অনেক সেবা তোমাকে করে যেতে হবে, দশকের পর দশক, বছরের পর বছর, শতাব্দী ধরে। তো এই সংঘকে যদি করতে হয় তাহলে কি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ফর দ্যাট ডু নট সেল অল দ্য প্রপার্টিজ, বাট মানি উইল কাম, প্রভিশনস উইল কাম। So
This is how that happened, and it is still carried forward by the mission. Vivek Disha is also an initiative come from breeding from the same idea. So we saw the video. We have seen a lot of videos. আমরা অনেক আলোচনা করেছি। আহ, তোমাদের মধ্যে কেউ আমাদের সাথে এখন একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা স্কুল আছে, আই ক্যান সি লট অফ স্টুডেন্টস। তোমাদের মধ্যে কে কিছু কিছু বলতে চাও? ক্যান এনিওয়ান ইন্টারাক্ট উইথ আস? কাম অন, লেটস স্পিক আপ, বলো কিছু। এই যে এই ক্লাসটা করছো, স্বামীজিকে কিভাবে বুঝছো? স্বামীজিকে তোমাদের কিরকম মনে হচ্ছে, কিরকম বুঝছো, তার আইডিয়াস গুলোকে কিভাবে লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করছো? এনিথিং দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু সে, দের ইজ নো ফিক্সড সাবজেক্ট। ক্যান ইউ পিপল ইন্টারাক্ট? কেউ কিছু বলো, বি স্মার্ট। ক্লাস 9-এ পড়ো, সামনের বছর তোমরা মাধ্যমিক দেবে এরকম সময়। সো দ্য চ্যালেঞ্জেস আর দেয়ার নাও ইন লাইফ, এন্ড ইট ইজ গোইং টু বি হার্ড অনলি। কোন লোকজন বলছে মাধ্যমিকটা খুব বড় পরীক্ষা, তারপরে তো সব মাধ্যমিকটার পর আরো প্রবলেম হয়ে যাবে, প্রচুর প্রবলেম হয়ে যাবে। এখন বইগুলো এইটুকু আছে, পরে এত বড় বড় হয়ে যাবে, ইট ইজ ভেরি টাফ। কি শিবপুর, কি শিবপুরের স্টুডেন্টরা কেউ কিছু বলতে চাও? কাম অন, ইন্টারাক্ট উইথ আস। ইউ পিপল আর স্মার্ট পিপল, আই নো। নো ওয়ান? Come on, don't disappoint me like that. Is there anyone? Come on, someone. বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপাল হাই স্কুল, কেউ কিছু বলো তোমরা। কিরকম বুঝছো এই যে ক্লাসটা যে করছো স্বামীজিকে নিয়ে, যে আমরা রোজ এরকম করছি? ঠিক আছে, কেউ একজন হাত তুললো বিষয়। আই মিন, ইজ দেয়ার নট এনি প্রভিশন যে বলা যাবে না, মানে মানে মাইক বা এরকম কিছু ইস্যু আছে, দেন ইট ইজ ডিফারেন্ট থিং। বাট মেয়েদের মধ্যে কেউ? দেয়ার আর 3 বালিকাস আই ক্যান সি। তোমরা জানো তো আমাদের শাস্ত্রে আছে মহাকালী, মহা সরস্বতী, মহালক্ষ্মী। উই হ্যাভ 3 অফ দেম টুডে ইন আওয়ার ক্লাস। তোমরা কিছু বলতে চাও? কাম অন, স্পিক আপ। দেখো ছেলেদের দ্বারা তো কিছু হচ্ছে না, ওরা তো চুপ করে বসে আছে। রামকৃষ্ণ নিমপির রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবন, কেমন লাগছে ক্লাসটা? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। আহ, আচ্ছা, তো তোমাদের কেমন লাগছে শিবপুর? তোমাদের কেউ বলো একটু ক্লাসটার ব্যাপারে। তুমি তোমার ব্যাপারে বলো, ইন্ট্রোডিউস করো ইয়োরসেলফ। সিদ্ধার্থ রায়, আমি শিবপুর যুবক সায়ন বিদ্যালয়ের ছাত্র বলছি। আমার আচ্ছা আপনি ভিডিও করে আমাকে যেগুলো বোঝাচ্ছেন ভ্যালু এডুকেশনের সাবজেক্টটা, এটা আমার খুব ভালো লাগছে। আচ্ছা, তো স্বামীজিকে স্বামীজিকে কিভাবে প্র্যাকটিক্যালি বুঝতে পারছো? হাউ আর ইউ ফিলিং? তোমার বন্ধুদের দাও, ওরা কিছু বলতে চাইছে হয়তো। দাও দাও, কেন? স্পিক আপ, বলো বলো বলো। দাঁড়াতে হবে না, বসে বসেই বলো, কোনো ব্যাপার নেই। যেসব রেকর্ড হচ্ছে জানো তো, ইউটিউবে দেখতে পাবে। হ্যাঁ, পরে লোকজন সার্চ করবে, শিবপুরের ছেলেটা এটা বললো, বাহ কি সুন্দর কথা। হ্যাঁ, বলো বলো। এই যে মানুষের সেবার যে আদর্শ, কিরকম বুঝছো এটা? এটা কি হ্যালো, লাগছে? হ্যাঁ বলো। আমার নাম অনিল দে। আমি পশ্চিমবঙ্গ প্রজ্ঞানন্দ থেকে বলছি। আমার ক্লাসটা করতে খুব ভালো লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি বসে বসেই বলো, দাঁড়াতে হবে কোনো ব্যাপার নেই আমার কাছে। তো
এই যে অ্যানিমেশন ভিডিওস গুলো যেগুলো দেখা যাচ্ছে হচ্ছে ওটার পর কি আরো বেটার লাগছে একটু, নাকি আমাদের যখন লেটার্স গুলো পড়ছিলাম সেটাও ইয়ে লাগছিল? বলো একটু। হ্যাঁ স্যার, অ্যানিমেশনে দেখাতে ভালো লাগে। ভালো লাগছে। হুম। যা- এই নিমপিট কোথায় গেল? হারিয়ে গেল নাকি? যা, নিমপিট কি হলো? যে মেয়েদের মধ্যে কেউ কিছু বলতে চাও? আমরা সিস্টার নিবেদিতাকে নিয়ে এত মানে করলো এবং পরেও করব। গুড, থ্যাংক ইউ শিবপুর। ভালো লাগলো তোমাদের এই পুরোটা। হ্যাঁ, বাঁশবেড়িয়ার কেউ কিছু বলবে মনে হচ্ছে, উঠে আসছে। হ্যাঁ বলো বলো বলো, কোনো ভয় নেই, কিছু নেই, ইটস ফ্যান্টাস্টিক। হুম। ও ওখানে বলতে যে ওখানে উঠে আসতে হয়, ও আচ্ছা আচ্ছা, মাইক আছে। হ্যাঁ বলো। এই রে, আমি তো শুনতে পাচ্ছি না। দেখো তোমাদের আনমিউট করো, আনমিউট করো। তো তোমাদের ক্লাসে কোনো টিচার নেই? আনমিউট। এই তো কেউ একজন মাইক নিয়ে টানাটানি করছে, বলো বলো বলো। গুড গুড, আই লাইক দিস এক্সাইটমেন্ট। হ্যাঁ স্যার। না, আমি বাঁশবেড়িয়াকে বলছিলাম, বাট গুড, আমার তোমাদের এক্সাইটমেন্ট ভালো লাগলো। কি বলছেন শোনা যাচ্ছে না স্যার? ও, শুনতে অসুবিধা হচ্ছে মাইকের? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা। বাঁশবেড়িয়া কিছু বলছো, ওটা আনফরচুনেটলি আমার কাছে সেটা আসছে না। তোমাদের অডিও আউটপুটটা বন্ধ আছে কি? শুনতে পাচ্ছি না। ও, শুনতে পাচ্ছ না? স্ক্রিন শেয়ারটা স্টপ হ্যালো শেয়ার। হ্যালো। হ্যাঁ বলো বলো বলো, শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো। ও আচ্ছা, বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল, তোমাদের ক্লাসে কোনো টিচার নেই এই মুহূর্তে যিনি আছেন? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আছেন হ্যাঁ, আছেন। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে, বলো। হ্যাঁ, আমাদের সকলেরই ক্লাসটা করে খুব ভালো লাগছে। অনেক কিছু জানতে পাচ্ছি, শিখতে পাচ্ছি, হুম হুম। অনেক কিছু বুঝতেও পাচ্ছি, এবং যতটুকু নেওয়া অনেক কিছুই নেওয়ার চেষ্টাও করছি। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে তো অনেক স্টুডেন্ট আছে, আমি বাঁশবেড়িয়াকে এখন পার্টিকুলারলি বলছি, তোমরা কেউ স্বামীজিকে মানে আলাদা করে পড়েছো বা শুনেছো বা বাইরে কোথাও শুনো, এরকম কিছু আছে? মানে একটু যদি আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারো খুব ভালো হয়। মানে তোমরা ক্লাসের বাইরে স্বামীজি নিয়ে কোনোদিনও কিছু পড়েছো বা কোনো অন্য ক্লাস করেছো বা শুনেছো, এরকম কিছু? হুম, মাইক ঘোরাতে থাকো, সবার আমরা কথা শুনতে চাই। এই ক্লাসটাতে না একটা ম্যান্ডেটরি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার রাউন্ড আমরা এবার করবো এবার থেকে। উই উইল আস্ক সাম কোয়েশ্চেন্স, সো টু সি দ্যাট এভরিবডি ইজ। আমাদের কাছে বেগমপুর হাই স্কুল আছে, তোমরাও বলতে পারো তোমাদের কোনো, যদি কারো কিছু বলার থাকে, প্লিজ এভরিবডি। এটা কি? বেরগ্রাম পিএসএন, বড়াই বালিকা বিদ্যা মন্দির। আচ্ছা, শ্রীরামপুর গার্লস স্কুল হ্যাজ জয়েন্ট। হ্যাঁ বলো বলো, কি বলবো? অ্যাটলিস্ট প্রত্যেকটা স্কুল থেকে কেউ একজন আমাদেরকে কিছু একটা ফিডব্যাক দাও। এই নিমপিট কোথায় গেল? হারিয়ে গেল নাকি? বেগমপুর হাই স্কুল কেমন লাগছে ক্লাস? শুনতে পাচ্ছি না কোথায়।
আচ্ছা, বীরগ্রাম, তোমরা কেউ কিছু বলতে চাও? কেমন লাগছে তোমাদের ক্লাসটা? ঠিক করে শোনা যাচ্ছে না, আপনি কি বলছেন? ও আচ্ছা আচ্ছা, অডিও আউটপুট। এবার শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা, বেলগ্রাম স্কুল, তোমাদের স্টুডেন্টসদের কাছে জানতে চাইছি কেমন লাগছে ক্লাসটা, একটু কিছু আমাদের ফিডব্যাক দাও। বলো বলো বলো। আরে তো তুমিই বলো না, তুমি তো। আচ্ছা বলো। ক্লাসটা খুবই ভালো লাগছে। যদি রেট দিতে হয় বা ফিডব্যাক দিতে হয়, বলবো এক কথায় অসাধারণ। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, আই এম ওভারওয়েলমড। আচ্ছা তোমরা এই যে ক্লাসের পড়ো, ক্লাসের বাইরে স্বামীজিকে নিয়ে বিশেষ কিছু পড়াশোনা হয় বা কোনো কারো কাছে শোনো স্বামীজির কথা, এরকম হয় কিছু? আমাদের একটু স্যার জানাও না আপনাকে দেখতে বাকিদের। পাচ্ছি না। ওকে, আসলে মাইকটার দিকে একটু ঝুঁকে কথা বলছি তো, তার জন্য হয়তো। স্যার ভাল লাগছে। আচ্ছা আচ্ছা, বাহ, ভেরি গুড, ভেরি গুড। আচ্ছা, স্বামীজিকে কেউ পড়েছে আলাদা করে, বা আলাদা করে কারো পড়তে ভালো লাগে, বা আলাদা করে কখনো পড়েছে? আমি সব স্কুলকেই জিজ্ঞেস করছি, যারা যদি কেউ পড়ে থাকে প্লিজ রেসপন্স। হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যালো, হ্যাঁ কে বলছে? সরি, জাস্ট লস্ট বিট। হ্যাঁ কে বলছে? শ্রীরামপুর গার্লস স্কুল আমাদের রোজ ক্লাস করে, বাট দে আর নট গিভিং আস এনি ফিডব্যাক। আই ডোন্ট নো হোয়াই। ও, বড়াই বালিকা বিদ্যালয় কিছু বলবে? বলো বলো বলো। গিভ আস সাম ফিডব্যাক, উই রিয়েলি। তুমি মাইকটা ধরে বসে আছো, বলো কিছু। আচ্ছা, নিমপিট স্যার চলে আর এসছে। একবার রিপিট করবেন? আচ্ছা, শুনতে মনে হয় আজকে সবারই খুব প্রবলেম হচ্ছে নাকি, মানে আমাদের মাইক তো। হ্যালো, সব শুনতে পাচ্ছ তো সবাই? হ্যাঁ 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 স্যার। হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, কোন কোন স্কুল বললো না একদমই কোনো? বাঁশবেড়িয়া ভালো ফিডব্যাক দিয়েছে, আরো তোমরা চাইলে কিছু বলতে পারো। এস এস শিবপুর ভালো ফিডব্যাক দিলো। আম, কারা কারা বাকি রয়ে গেল? আচ্ছা, নিমপিট রামকৃষ্ণ মিশন রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবন, প্লিজ তোমরা কেউ কিছু একটু রেসপন্স করো, কেমন লাগছে ক্লাসটা, কিরকম বুঝছো? বাস, তোমাদের তো আগে করা উচিত রেসপন্স। somebody tell something us, give us some feedback, otherwise we also need motivation. হ্যাঁ বলো। এ বাবা, এটা এত টেনশন নেওয়ার তো কিছু নেই। এটা সাপোজ যদি ভিতরে আমি তোমাদের কাছে গিয়ে ফিজিক্যালি ক্লাস করতাম, তোমরা কি বলতে এত ভয় পেতে? আরে, আর স্বামীজিকে নিয়ে কথা বলবে তো, স্বামীজি তোমাদের অত্যন্ত কাছের লোক, তোমাদের প্রত্যেকে, নট বিকজ অনলি অফ নিমপিট। হ্যাঁ, তো তোমরা যেই স্বামীজিকে একটু হ্যালো পড়ো। হুম, হ্যালো। হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ, বেরগ্রাম। আচ্ছা, হ্যাঁ বলো। আবার মারধর করো না, বলো শান্ত হয়ে। হ্যাঁ, তোমাদের পিছনের বেঞ্চে কেউ কিছু বলবে কি, দাও। বাহ, আই লাইক দিস এনথুজিয়াজম, দেখো। হ্যাঁ, হ্যাঁ বলো। হ্যালো হ্যালো। ইয়েস ইয়েস ইয়েস, আমি শুনতে পাচ্ছি, তুমি বলো, মাইক টেস্টিং করো হ্যাঁ না স্যার, ভাই। আমরা বলতে চাই যে আপনি যে আমাদের এই ক্লাসটি নিচ্ছেন, আমরা খুবই কৃতজ্ঞ থাকছি আপনার কাছে যে স্বামীজির ব্যাপারে এত কিছু জানতে পারছি এই ক্লাসে। আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার কোনো কারণ নেই, ইট ইজ মাই ফরচুন। হ্যাঁ, ইট ইজ মাই ফরচুন দ্যাট আই ক্যান কাম টু ইউ পিপল অ্যান্ড টক অ্যাবাউট স্বামীজি। তোমাদেরকে বলতে গিয়ে আমার নিজেরও একটু একটু স্বামীজিকে কালচার করা হয়, পড়া হয়। ইট ইজ মাই ভেরি গুড ফরচুনস। এবং এভাবে আমরা পড়তে থাকবো। আচ্ছা, এই ক্লাসটা তো 12টা 10 পর্যন্ত নাকি, তাই তো?
হ্যাঁ স্যার, এই ক্লাসটা 12টা 10 তাহলে আমরা আরেকটা ভিডিও দেখে নিতে পারি এর মধ্যে। আজকে একটা ভিডিও দেখে নিই, পরের ক্লাসগুলো থেকে আমরা একটা কম্পালসারি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন বা কিছু একটা এরকম করার একটা চেষ্টা করব। প্লিজ কাইন্ডলি গিভ আস সাম ফিডব্যাক। নিমপিট, আই এম ভেরি ডিসহার্টেন্ড। তোমরা কেউ কিছু বললে না, কোনো আমাদেরকে কোনো মানে ফিডব্যাক দিলে না। ইট ইজ ভেরি স্যার সত্যি আমাদের খুব ভালো লাগছে আচ্ছা, যে ক্লাসটা হচ্ছে, আমরা স্বামীজি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারছি। তোমরা এমনি বাইরে তোমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে তোমরা বাইরে আলাদা করে স্বামীজিকে নিয়ে কেউ কিছু পড়াশোনা করো, পড়ো মানে পড়তে ভালো লাগে বা শোনো হ্যাঁ, এরকম? মানে আমাদের হ্যাঁ, এখানে স্যারেরা স্বামীজি সম্পর্কে এমনি অনেকে আচ্ছা আচ্ছা, আলোচনা করেন। বাহ বাহ বাহ, খুব ভালো। স্বামীজিকে নিয়ে চর্চাটার মধ্যেই আমরা থাকতে চাইছি আসলে। মানে আমরা তোমাদের প্রত্যেককেই বলতে চাইছি যে তোমরা যদি নিজেরা একটু পড়তে পারো, বেশি নয়, এক পাতাও যদি খুব পড়ো বা শোনো, বা কেউ বলছে সেটা শোনো, এবং পরে যদি আমাদের সাথে সেটা শেয়ারও করো, we become very encouraged towards this, because this very initiative of Vivek Disha is this. হুম, অন্যান্য সমস্ত ক্লাসগুলোতে কি হয়, একটা আমরা ফিক্সড একটা সিলেবাসকে ফলো করি এবং রুটিনকে ফলো করি এবং সেটার আম, অনুসারে ক্লাস হয়, which is very important, very necessary. But this class, value education, is actually one of the most important aspects of Vivek Disha, যে আমরা জানতে চাই যে ওভারঅল যে ইন্টিগ্রেশন অফ দিস নলেজ সেটা কিভাবে হচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই উই নিড সাম ফিডব্যাক ফ্রম ইউ। and it's a very creative class, আমরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বলতে পারি এটাতে। So let us see another video. Till then, let me share the screen with you. Life and message, which are a perennial source of inspiration to the youth, the Government of India has Give the rifle to me, Percy. It's my turn now. You won't be able to do it either. This is boring. Hey, Percy, look at that man over there. He's smiling at us. Why, sir? You think you can do any better than us? Let me tell you, it ain't as easy as it looks. I shall try. Didn't mention that you were a professional shooter. Of course you've practiced shooting a lot. My friend, I assure you that I have never handled a gun before. It is something else that I practice, concentrating the mind. How has all the knowledge in the world been gained? But by the concentration of the powers of the mind. The world is ready to give up its secrets if we only know how to knock, how to give it the necessary blow. The strength and force of the blow come through concentration. There is no limit to the power of the human mind. The more concentrated it is, the more power is brought to bear on one point. That is the secret. Everybody's mind becomes concentrated at times. We all concentrate upon those things we love, and we love those things upon which we concentrate our minds. Hmm. So we saw this video today. It is on concentration. It is on concentration. স্বামীজি তো বলেইছেন যে শিক্ষা হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশ, যা তার মধ্যে প্রথম থেকেই রয়েছে। And he says
উনি আরেকটা কথা বলছেন যে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার যে শক্তি, সেটাই হচ্ছে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। মানে এবং আমরা যদি কখনো গীতা পড়ি, তাতেও আছে যে অর্জুন জিজ্ঞেস করছে কৃষ্ণকে যে সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু মনকে তুমি যে বলছো যে কন্ট্রোল করতে হবে, এটা কি করে হবে? মন তো মানে বায়ুর থেকেও বেশি চঞ্চল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা, মানে প্র্যাকটিস অ্যান্ড রিকোয়ার্ড ডিটাচমেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, তো অভ্যাস, প্র্যাকটিস এবং ডিট্যাচমেন্টের থ্রুতে আমরা মনটাকে, হ্যালো। ও শুনতে পাচ্ছ না? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ এবার? মাইকটা সবাই শুনতে পাচ্ছে তো? তো হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, শুনতে তো পাচ্ছি। তো যেটা বলছিলাম যে স্বামীজি বলছেন যে শিক্ষা হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশ, এবং সেটা হবে থ্রু দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য মাইন্ড অ্যান্ড দ্য কনসেন্ট্রেশন। তিনি বলছেন যে এই যে মন, মন খুব চঞ্চল। আমি বলছিলাম যেরকম গীতাতে অর্জুনও বলছে কৃষ্ণকে যে মনকে কিভাবে কন্ট্রোল করা যায়। মন তো কন্ট্রোল করা যাবে না, মন তো বায়ুর থেকেও বেশি চঞ্চল, তাই এটা তো অসম্ভব প্রায়। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে দেখো, দুটো ব্যাপার আছে যেটা করতে হবে। একটা হচ্ছে অভ্যাস, প্র্যাকটিস, এবং আরেকটা হচ্ছে বৈরাগ্য, মানে ডিট্যাচমেন্ট নিয়ে আসতে হবে। অনেক আননেসেসারি জিনিস আছে যেগুলোর থেকে আমাদের দূরে সরে আসতে হবে। ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি ভ্যালিড অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ইন স্টুডেন্ট লাইফ, বিকজ নাও উই হ্যাভ টু গো ফর বিগ এক্সামস। বড় বড় এক্সামস আসছে, আমাদের সামনে অনেকক্ষণ পড়তে হবে। অনেক আননেসেসারি জিনিস আছে যেগুলোর থেকে আমাদের ডিট্যাচড হতে হবে, এবং দ্যার ইজ নো আদার অপশন। তো এবং এখন তো অনেক কিছু হয়ে গেছে যেগুলো আমাদের ডিস্ট্রাকশন ক্রিয়েট করতে পারে। উই হ্যাভ আ ফোন, মোবাইল ফোন। দিস স্মার্টফোন ইজ a great tool, but it is a huge of a distraction. সো আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে এই dispassion towards unnecessary thing, distraction, to get detached from these things. বৈরাগ্য এবং অভ্যাস করতে হবে কি না, কনসেন্ট্রেট করা। পড়াশোনাটা করছি, পড়াশোনাটা করা মন দিয়ে, একটু খেলাধুলা করছি, খেলাধুলা করা, অ্যান্ড গিভ মাই হোল কনসেন্ট্রেশন টুয়ার্ডস দেয়ার ফর the the best will come out. The fulfillment of the human mind will get manifested in the best possible way, in the right channels. তো আশা করি সবাই আজকে তাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিয়েছে। আমাদের আজকের ক্লাসটা খুব সুন্দর হলো। পরবর্তী ক্লাসেও আমরা কিছু এরকম ভিডিওস দেখবো বা কিছু আলোচনা করব, অ্যান্ড ইফ উই কন্টিনিউলি গেট সাম ফিডব্যাক ফ্রম অল ইউ পিপল, দেন ইট ইজ ভেরি ভেরি এনকারেজিং টু আস। অ্যান্ড তোমরাও নিজেরা স্বামীজিকে নিয়ে একটু কালচার করো, একটু পড়াশোনা করো। ইট ইজ ভেরি গুড ফর আস, ভেরি এনকারেজিং টু আস। থ্যাংক ইউ।